آج جس موضوع تے ہم کلام ہونا ہے اس دا عنوان ہے ذبح ہو کر زندہ ہو جانے والے پرندے۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک بار اپنے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے، یا اللہ کہ مجھے دکھا دے کہ تو مردے زندہ کس طرح کرے گا، سبحان اللہ، کس طرح مردے زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں بھی جو میں مردے زندہ کرنے نے، کیا تیرا ایمان اس گل تے نہیں؟ اگو آپ نے عرض کیتی، اے اللہ میرا ایمان ہے، مگر میں اپنی آنکھاں نالے منظر ویکھنا چاہنا، ویکھتے تے اپنے دل نو میرے نو مزید قرار آ جاوے گا، تسکین ہو جاوے گی، تسلی ہو جاوے گی، یقین میرا ہے، ایمان میرا ہے کہ تو مردے زندہ کرے گا، لیکن میں نو وخا دے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 پرندوں کو پالو اور ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح ہلا ملا لو۔ تو فرمایا پھر تم انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد و نواح کے چند پہاڑوں پر رکھ دو، تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، اور فرمایا پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جدو یہ گل کی اور آگے کی فرمایا کہ اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، مردوں کے زندہ ہونے کا منظر جڑا ہے تو اپنی آنکھوں نال ویکھ لوے گا۔ چنانچہ کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر اور ایک گدھ ہوندا ہے چیل کی قسم کا ایک مردار خور پرندہ، وہ مردار خور پرندہ ہوندا ہے، اور ایک مور، ان 4 کو پالا اور ایک مدت تک ان 4 کو کھلا پلا کر خوب ملا ہلا لیا۔ جدو ہلا ملا لیا پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے حکم فرمایا کہ نہ سر اپنے کو رکھ لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے 4 پرندیاں نو ذبح کر دیتا تے سر انہوں نے سر سن انہوں نے اپنے کول رکھ لے، انہوں 4 نو قیمہ بنا تے تھوڑا تھوڑا گوشت جڑا سی نا وہ آسے پاسے والے جن پہاڑ سن مختلف انہوں نے اتنے رکھ دیتا، گوشت رکھ دیتا، اور کھڑے ہو کر ان پرندوں کا اللہ نے کی فرمایا پہاڑوں پر رکھ دو، اور دور سے کھڑے ہو کر فرمایا ان پرندوں کا نام لے کر پکارو۔ کیا کیسے؟ فرمایا یا ایھا الدیک، اے مرغ، یا ایھا الحمامہ، اے کبوتر، یا ایھا النسر، اے گدھ، یا ایھا الطاؤس، کی مطلب اے مور، طاؤس عربی دے اندر مور نو آندے، یا ایھا الطاؤس یعنی اے مور، آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا۔ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں 4 پرندیاں نو پکارا، انہاں نو سد مارا، تے پھر کی ہویا کہ انہاں جڑا گوشت سی وہ انہاں پہاڑاں تو اڑنا شروع ہو گیا، اور ہر پرندے کا گوشت پوست ہڈی پر لگ کر یعنی کہ اپنے الگ ہو کر 4 پرندے تیار ہو گئے، یعنی گوشت انہوں نے قیمہ بنا کے رکھ دیتا مختلف پہاڑوں دے وچ۔ جدو انہوں نے پکارا وہ اپنا گوشت جڑا سی انہاں دی ہڈیاں تے چڑھ گیا، اور 4 پرند بلا سروں کے دوڑتے ہوئے، حالی تک سر نہیں لگے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام دے کول پے سن، بنا سراں تو دوڑدے ہوئے پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول آ گئے۔ جدو آپ کے پاس آئے تو آپ نے اپنی آنکھوں سے یعنی آپ کے پاس آ گئے، اپنے سروں سے جڑ کر یعنی پھر انہوں نے کی کیتا اپنے سروں نے جوڑ کے زندہ ہوتے تے دانا کھانا شروع کر دیتا، دانے چگڑے شروع کرتے، بلکہ اپنی بولیاں بولن لگ پے، اپنی بولیاں بولنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اطمینان اور قرار مل گیا۔ اس واقعہ نو قرآن مجید نے اس طرح ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے اذ قال ابراہیم رب آرنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ 4 من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن
जुज़अन सुम्मा उद्उहुन्ना यातीनका सहया वहलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह फरमाया और जब इब्राहीम ने कहा, अल्लाह ने फरमाया कि जब इब्राहीम ने अपने रब से कहा कि ऐ मेरे रब मुझे दिखा दे क्यों कर मुर्दे जिलाएगा, फरमाया क्या तुझे यकीन नहीं? अर्ज़ किया क्यों नहीं यकीन है, मगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे दिल को करार आ जाए। फरमाया तो अच्छा 4 परिंदे लेकर अपने साथ हिला लो, फिर उनका एक हिस्सा पहाड़ पर रख दो, फिर उन्हें तुम बुलाओ तो वो आपके पास दौड़ते हुए चले आएंगे। और अगे अल्लाह कुरान फरमाता और ये यकीन रखो कि अल्लाह बड़ा गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ताला बड़ा गालिब हिकमत वाला है, जो चाहे कर सकता है। हुण इस कुरानी वाक़यात दे विचों सानू दरस हिदायत की मिलता है कि पहली तो गल यह है कि 4 परिंदों का कीमा बनाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहाड़ों पर रख दिया था। फिर अल्लाह ताला ने खुद हुक्म फरमाया सुम्मद उहुन्ना, यानी इन उन मुर्दों को पुकारो, भी उन मुर्दों को पुकारो। चुनाचे आपने 4 के नाम लेकर, पिछे मैं अरबी विच नाम भी लाए ने, उन्होंने नाम लै ते उन्होंने पुकारा, तो यह मसला साबित हो गया कि मुर्दों को पुकारना शिरक नहीं, मुर्दियां को पुकारना शिरक नहीं। क्यों कि जब मुर्दे परिंदे को अल्लाह ताला पुकारने का हुक्म फरमा रहा है और एक जलीलुल कदर नबी पैगंबर मुर्दों को पुकार रहा है, तो ये शिरक कैसे हो सकता है? क्योंकि ना तो रब ताला जल्ला शानो किसी को शिरक का हुक्म दे सकता है, ना कोई नबी शिरक कर सकता है, ना कोई नबी शिरक वाला काम कर सकता है। तो जब मरे हुए परिंदों को पुकारना शिरक नहीं, तो अपने ईमान से बताओ जो वफात पाए हुए अल्लाह के वली या शहीद हैं उनको पुकारना शिरक कैसे होगा? जो आज हमें या गौसे आज़म का नारा लगाने वालों को मुशरक कहे, जो आज हमें या गौसे आज़म का नारा लगाने वालों को मुशरक कहे, उन्हें थोड़ी देर सर झुकाकर सोचना चाहिए ताकि इस कुरानी वाक़यात की रोशनी में उन्हें हिदायत का नूर नज़र आ जाए और अहले सुन्नत के तरीके और सिरात मुस्तकीम यानी सीधे रस्ते से चल जाएं। और सीधा रास्ता है सिरात मुस्तकीम अहले सुन्नत वाला ही रास्ता है जो सीधा रास्ता है। क्योंकि देखो कुरान तो साबित किया है कि अल्लाह ने खुद हुक्म फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू कि तू मुर्दियां नू हुण पुकार। हुण जे अगर मुर्दियां नू पुकारना शिरक हुंदा ते अल्लाह शिरक दा हुक्म ना देंदा। जे अगर हुण ये शिरक हुंदा पिया सी ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी अल्लाह दे ओ ना शिरक करदे। मालूम है जो मुर्दा परिंदियां नू बंदा पुकार सकदा है ते वलियां नबियां ते सहाबियां ते अल्लाह दे नेक बंदियां नू भी बंदा पुकार सकता है। अगली दर से हिदायत की मिलता है, गल ते गौर करा जे, एक तसव्वुफ का नुकता है इस अंदर। यह जरा 4 परिंदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिन 4 परिंदों को ज़िबा किया, उनमें हर परिंद में यानी हर परिंद के अंदर एक बुरी खसलत मौजूद है, मशहूर है। मसलन मोर अपनी शक्लो सूरत खूबसूरती इहदे उत्ते घुमंड उन्होंने हुंदा है, मोर नूं अपनी शक्लो सूरत खूबसूरती उत्ते घुमंड हुंदा है। और जिहड़ा अगे कबूतर हुंदा है उन्होंने अपनी बुलंद परवाज के उत्ते घुमंड हुंदा है। जिहड़ा हुंदा है अपना मुर्ग उहदे विच शहवत वाली बुरी खसलत हुंदी है। जिहड़ी गिद्ध हुंदी है उहदे विच लालच वाली बुरी आदत हुंदी है। यानी कि इन 4 खसलतों को ज़िबा करने की तरफ इशारा है। की मतलब कि 4 परिंद ज़िबा किए गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुर्दों के ज़िंदा हो जाने का मंजर नज़र आया और उनके दिल को नूर इत्मीनान की तजल्ली हुई, जिसकी बदौलत उन्हें नफ्स मुतमइन्ना की दौलत मिल गई। और जो शख्स ये चाहता है, गलत गौर करना, जो शख्स ये चाहता है कि उसका दिल ज़िंदा हो जाए, दिल को ज़िंदा करने के लिए इन 4 परिंदों को ज़िबा करना पड़ेगा। हुण ये नहीं कि परिंदे पकड़ते करिए ज़िबा, मतलब की है इस गल का मतलब यह है कि किस तरह करना पवेगा कि पहले अपनी शावत उत्ते छुरी फेर देवे, ये मुर्ग जिंदा हो जाएगा। हाँ, मुर्ग जिहड़ा है अपनी शावत उत्ते छुरी फेरे, फिर की काम करे, लालच ते तमा जिहड़ा इहनूं छड्ड देवे ते घमंड ते गरूर इहनूं अपने आप चों कढ देवे। ते जदों ये अपनी यानी कि बुलंद परवाज का मतलब कि अपने मरतबे ते मकाम नूं भुल जावे, जो अपने मरतबे ते मकाम नूं भुलेगा, अपने इस सारी शह गरूर नूं जिहड़ा मरतबे वाला गरूर है इहनूं छुरी फेरेगा। अगर कोई इन 4 बुरी खसलतों को ज़िबा कर डाले तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जल्ला शानहू वो अपने दिल के ज़िंदा होने का मंजर उसे वो ज़रूर देखेगा।
وہ انسان اللہ کے فضل و کرم سے اپنے دل دے زندہ ہونے دا منظر ضرور ویکھے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور اس کو نفس مطمئنہ کی سرفرازی کا ثبوت بھی حاصل ہو جائے گا۔ دعا اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔